أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada jemaah yang sudah berada di lingkungan Masjid Jami Al-Badar Rumbai atau yang masih berada di luar masjid, diharapkan agar segera memasuki ruangan masjid karena kurang lebih 3 menit ke depan kita akan melaksanakan sholat id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang berada di sayap kanan masjid harap untuk memenuhkan posisi saf di arah ke depan, arah depan. Pak Kari, mohon bantuan untuk mengarahkan jemaah ke sudut kanan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah, sebentar lagi kita akan memulai sholat id. Mungkin bapak-bapak dipercepat untuk mengisi saf-saf.
Bismillah, mohon kepada bapak-bapak jamaah atau ibu-ibu mempercepat langkahnya, mengisi saf-saf yang kosong, karena kita akan memulai sholat Id. Silakan bapak-bapak mempercepat langkahnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:16. Bapak jemaah sekalian, mari kita berdiri mengatur saf. Silakan rapatkan posisinya. Yang di belakang, yang masih kelihatan lowong di depan, harap diisi ke depan. Sempurnakan saf kita. Istaqimu. Saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر
يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. أشهد أن لا مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pada hari yang mulia ini, marilah kita meningkatkan kualitas taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita, telah memberikan kita nikmat untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik juga kepada kita
untuk dapat melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di dalamnya. Semua itu tujuannya adalah untuk mewujudkan takwa di dalam diri kita yang akan kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Hari raya kaum muslimin merupakan hari bergembira dan hari kebahagiaan. Hari yang dipenuhi dengan sanjungan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kebahagiaan yang mengiringi ketaatan yang sangat agung dan musim yang sangat mulia. Dalam satu tahun, umat Islam memiliki dua hari raya yang sangat agung. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang keduanya mengiringi dua ibadah yang sangat agung. Dua ibadah yang merupakan rukun dari agama yang mulia ini, yaitu ibadah puasa dan ibadah haji. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari belenggu api neraka, dan itu terjadi setiap malam dari malam-malamnya yang mulia. Adapun pada hari Arafah, maka tidak ada hari dalam setahun yang lebih banyak di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka melainkan hari tersebut. Dan kita sebagai seorang muslim yakin terhadap janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita meyakini bahwa janji tersebut benar. Janji tersebut merupakan janji yang pasti yang akan kita dapatkan di akhirat kala. Oleh karenanya, maka sangat pantas apabila pada hari yang sangat mulia ini, hari yang agung ini, kita merasakan kebahagiaan yang sangat dalam atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kebahagiaan seorang mukmin di kehidupan ini seluruhnya terkait dengan ibadah dan ketaatan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan terbesar yang ia rasakan adalah tatkala dia bisa beribadah, tunduk dan patuh di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar tatkala ia bisa mengenal Rabb-Nya, tatkala ia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini, dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Seorang mukmin akan merasakan kebahagiaan tatkala dia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senang, ia bahagia ketika mendengarkan kumandang azan yang dikumandangkan oleh muadzin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Karena baginya salat merupakan penyejuk hati. Ia merasakan kebahagiaan tatkala bertemu dengan bulan Ramadan karena bulan tersebut merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ia merasakan kebahagiaan tatkala ia dapat menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Quran karena ia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang sangat besar di sisinya. Ia merasakan kebahagiaan tatkala dia bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan semua itu terkait dengan Tuhan, dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan berbagai macam bentuk kebaikan di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Seorang mukmin akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk bisa bertaubat dan kembali kepadanya dari segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Kebahagiaan dan kelezatan yang akan dia rasakan ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan maksiat. Kalau seandainya para pelaku maksiat, para pelaku dosa mengetahui betapa besar kelezatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertaubat, betapa manisnya
kelezatan yang ia dapatkan ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia dapatkan, yang tidak dia rasakan pada perbuatan dosa dan maksiat tersebut, maka ia akan bersegera untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia, bergembira ketika menerima taubat hamba tersebut, melebihi kebahagiaan yang dirasakan oleh hamba tadi. Bagaimana dia tidak bahagia ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari terbaik seorang hamba adalah hari di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang mulia Ka'b bin Malik ketika Allah Subhanahu wa taala menguji beliau didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin selama 50 hari atas perbuatan, atas kesalahan yang beliau lakukan. Maka kemudian pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat tersebut, ketika beliau datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut beliau seraya berkata, "Ya Ka'ab, abshir bi khairi yaumin mundu waladatka ummuk." Wahai Ka'ab, berbahagialah dengan hari terbaik sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Karena seseorang ketika diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu seakan-akan dia baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan seluruh dosa kesalahan yang ia lakukan di masa-masa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari kesalahan, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan maksiat adalah seperti orang yang seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kebahagiaan ini yaitu kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang beriman ketika bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas kebahagiaan tersebut, di atas ibadah tersebut hingga wafat, akan diiringi dengan berbagai kebahagiaan lainnya yang ia dapatkan setelah ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua itu merupakan buah dari kebahagiaan yang selalu ia rasakan tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan tersebut dimulai pada saat ajal datang menjemput dia, ketika malaikat datang untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas perkataan tersebut, maka malaikat akan turun kepada mereka saat ruhnya akan dicabut dengan mengatakan, "Alla takhafu," janganlah kamu takut, "wala tahzanu," dan janganlah kamu merasakan kesedihan, "wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," dan bergembiralah kalian dengan jannah, surga yang telah dijanjikan kepadanya. Kemudian kebahagiaan tersebut tidak sampai di situ. Ketika malaikat mengangkat ruhnya menuju langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ruh tersebut akan merasakan kebahagiaan demi kebahagiaan ketika disambut oleh para malaikat yang menjaga langit, yang mana mereka berlomba-lomba mengiringi ruh tersebut untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar, maka kebahagiaan demi kebahagiaan akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Dia akan merasakan kebahagiaan tatkala Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari dengan jarak yang sangat dekat dan seluruh manusia merasakan panas yang sangat luar biasa. Namun seorang yang beriman, yang meyakini akan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kebahagiaan tatkala Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan menaunginya di bawah arsy. Kemudian kebahagiaan tersebut
datang kembali ketika dia menerima catatan amal ibadah dia dari sebelah kanannya, yang menunjukkan bahwasanya dia merupakan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kebahagiaan tersebut juga diiringi kembali ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya berseri dan bersinar. Dan juga kemudian kebahagiaan tersebut juga akan dia rasakan tatkala dia telah berhasil melewati sirat, melewati jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas api neraka, yang mana tidak ada jalan menuju surga kecuali melalui jembatan tersebut. Dan juga kebahagiaan yang sangat dalam yang dia rasakan ketika dia dapat meminum dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kebahagiaan tersebut tidak terputus sampai di situ, yaitu ketika dia berada di depan pintu surga, ketika telah dekat dengan surga dan dia telah berhasil melewati api neraka, maka akan dikatakan kepadanya, tibtum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah kamu, masuklah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kebahagiaan tersebut tidak terhenti ketika dia sudah masuk ke dalam surga saja. Akan tetapi ketika dia sudah masuk ke dalamnya, dia akan mendapati kebahagiaan demi kebahagiaan. Dan puncak dari kebahagiaan tersebut adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan Allah ridha kepada hamba tersebut dan tidak akan pernah mendapatkan murka Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi dia untuk dapat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, yaqulu Allah tabaraka wa taala, turiduna syai'an azidukum." Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Wahai penduduk surga, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian?" Maka penghuni surga akan mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar?" Ya Allah, apalagi kebahagiaan tersebut? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan engkau telah selamatkan kami serta engkau jadikan wajah kami bersinar dan berseri? Qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mensingkapkan hijab yang membatasi antara keindahan Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Maka tatkala itu tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu li ahlil jannati ya ahlal jannah." Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surga." Fayaquluna labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik. Maka mereka akan menyambut seruan tersebut, seruan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengakui bahwasanya kebaikan seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya kepada mereka, "Hal raditum?" Apakah kalian ridha atas apa yang telah aku berikan kepada kalian? Fayaqulun, maka mereka akan berkata, "Wama lana la narda ya Rabb." Bagaimana kami tidak ridha ya Allah? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sungguhnya engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada siapapun dari para makhlukmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih mulia dari itu semua?" Fayaqulun, maka mereka akan bertanya, "Apa sesuatu yang lebih mulia dibandingkan semua ini ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Pada saat ini, pada hari ini akan aku halalkan bagi kalian keridhaanku sehingga aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang hakiki yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman.
kebahagiaan yang terpuji yang melahirkan berbagai macam bentuk kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada jenis yang kedua dari kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang tercela, yang mana kebahagiaan yang hanya sebatas pada kehidupan dunia, kebahagiaan yang memalingkan seorang hamba dari tujuan hidupnya, yaitu menjemput kebahagiaan di akhirat kelak. Dan seorang mukmin di dalam kehidupannya ini tidak akan pernah terlepas dari dua kondisi, yaitu kondisi dia mendapatkan nikmat ataupun dia kondisi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin dalam dua kondisi tersebut dia akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan dia akan senantiasa mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kondisi sedang senang, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyikapinya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa syukur tersebut membuahkan ketaatan. Dia menggunakan kenikmatan tersebut di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk musibah, maka dia akan bersabar sehingga sabarnya tersebut akan membuahkan kebahagiaan karena dia yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih mulia baginya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi orang-orang yang beriman di dalam menyikapi setiap perkara yang dia hadapi di dunia ini, baik itu berbentuk nikmat, berbentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, ataupun sebaliknya yaitu ujian dan musibah yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Seluruh urusan dia menjadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapati kecuali bagi orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar, apabila dia mendapatkan kenikmatan maka dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Kalau dia diuji dengan musibah, dia diuji, ditimpakan kepadanya ujian yang sangat berat, maka dia akan bersabar dan itu merupakan hal baik baginya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang berbahagia di kehidupan dunia dan akhirat kala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang mana mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan berbagai macam bentuk ibadah, sehingga ketika bulan Ramadan telah pergi meninggalkannya, dia termasuk golongan orang-orang yang telah diampuni dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام رمضان وقام ليلة القدر فتغفر لهم الذنوب جميعا. اللهم اجعلنا ممن قامها ويصومها إيمانا واحتسابا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم سددنا وأصلح أهوالنا وأحوال المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.